चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। नमो नमः। તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું આધ્યાત્મિક મહાશક્તિમાં રામ રક્ષા સ્તોત્ર। શું છે આ રામ રક્ષા સ્તોત્ર? અને ખરેખર આ સ્તોત્રનો પાઠ કરવામાં આવે તો ભગવાન મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામજી આપણી રક્ષા કરે? 100% કરી શકે। પણ કેવી રીતે? એના કોઈ પુરાવા છે? अन्य कोई स्तोत्र है जेना थकी आपणे एनो आधार लई शकीए? हाँ, जेम के नारायण कवच एनो सौथी श्रेष्ठ उदाहरण है। रुद्र कवच, देवी कवच, भगवद कवच एटले के जे स्तोत्र ईश्वर तरफथी तमने मळेला छे एने तमे कोईपण नामे अनुकंपित करी शको छो। तमे एमनी अनुकंपा प्राप्त करवा माटे ईश्वरनुं आराधन लई शको छो अने तमारा शरीरमां ए देव तत्वोने स्थापित करी शको छो। एवी भावना એટલે જ આ કવચ અને એના થકી તમે તમારા જાતને સુરક્ષિત કરી શકો છો। અને કવચનો અર્થ સીધે સીધો જો વિચાર કરીએ તો એક ઢાલ છે જે અગોચર વિશ્વને હરાવવા માટેનું સૌથી શ્રેષ્ઠ માધ્યમ છે। રામ રક્ષા સ્તોત્ર જ્યારે તમે મર્યાદા પુરુષોત્તમની આરાધના કરી રહ્યા છો તો રામ રક્ષા સ્તોત્ર એ સૌથી શ્રેષ્ઠ માધ્યમ છે કે જે તમને સર્વ પ્રકારે ચાહે એ કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ અને મત્સરના रूपમાં આપણને પરિવર્તિત કરવા માંગતા હોય તો એમાંથી પણ આપણને બચાવી શકે છે। એના પ્રકોપથી બચાવવા માટે પણ એ સ્ત્રોત્ર શાસ્ત્ર વર્ણિત જવાબમાં મળે જ છે। અને એનાથી આગળ જો વિચાર કરીએ તો અંતઃકરણના જે ચતુષ્ટય ધર્મ છે એનો પણ સંબેલેન્સ કરવા માટે અથવા સમાયોજન સાધવા માટે પણ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ માધ્યમ રામ રક્ષા સ્તોત્ર બની શકે છે। તો અહીંયા બુદ્ધ કૌશિક નામના જે ઋષિ છે એમને आ छंदबद्ध करेली जे संपूर्ण व्यवस्था है जे अनुष्टुप छंद में वर्णित है एने आपणे राम रक्षा स्तोत्र तरीके ओळखीए छीए। अने एमां पण भावना केवी छे? ज्यारे आ बुद्ध कौशिक ऋषिए आ स्तोत्रनी रचना करी तो एक एक शब्द पाछळ एमने संपूर्ण रामायण ने वर्णित करी लीधी छे। अने एटला माटे ज्यारे आपणे ए स्तोत्रना केटलाक श्लोकोने जोईए छे तो सौथी पहेला शिरो में राघवः पातु भालम दशरथात्मजः। हे रामचंद्र भगवान तमे मारा शिरनी मारा मस्तकनी रक्षा करनारा बनो। पण केवी रीते? शिरो में राघवः पातु, जे राघवेंद्र सरकार छे जेना मस्तक पर मुकुट व्याप्त छे अने ए पण सब पर राम तपस्वी राजा जे तपश्चर्यानो मुकुट धारण करे छे, जे चरित्रथी बीजाने शिक्षण आपे छे एवा विचारो साथेनो मारा मस्तकने बनावी अने पछी तमे एनुं रक्षण करजो। एटला माटे स्पष्ट रूपे कह्युं छे शिरो में राघवः पातु भालम दशरथात्मज। मारो जे भाल प्रदेश छे ए दशरथात्मज रूपे तमे एनुं रक्षण करशो। केम दशरथात्मज? दशरथ एमना पिताना रूपमां ए जोवे छे पण एनो सांकेतिक स्वरूप विचार करीए तो 10 प्रकारनी इंद्रियोने जेने वश करी छे ए दशरथ छे अने दशरथी बन्या छे। एटला माटे शिरो में राघवः पातु भालम दशरथात्मजः। आगळ कहे छे कौशल्येयो दिशो पातु। हे मारी आँखो जे भगवान तमे मने आपी छे ए कौशल्याना जेवा विचारो साथे एने स्पर्श करी अने पछी एनुं रक्षण करजो। केम कौशल्यानुं नाम आमां स्पष्ट रूपे जोवा मळे छे के ज्यारे रामजीने वनवास नहोतो मळ्यो ए पूर्वना समये ज्यारे कौशल्याजी तपश्चर्यामां बैठा छे, 1.25 लाख ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादक्षरी मंत्रनो जप कर्म करी रह्या छे अने बीजा दिवसे ज्यारे खबर पड़े छे कि रामजी वनमां जवाना छे त्यारे एमनी दृष्टिमां एवो कोई परिवर्तन देखातुं नथी कि जे एक मां रूपमां जोवा मळे। हाँ, दुख छे पण ए तमाम जे पुण्यकर्म है ए तमाम पुण्यकर्म एने आपी दे छे कि जे जंगल में जवाना छे एटले के रामजी ने। तो मारी दृष्टि में समानता उतरे, अन्य माटे मने द्वेष ना रहे। एमने कैकेयीने क्यारे ठपको आप्यो ज नथी अने एटला माटे एवी स्थिरतावाળી आँखो कौशल्यो दिशो पातु विश्वामित्र प्रिय श्रुति। अने पछी आगळ एम कहे छे के मारा कानमा विश्वामित्र जेवो संदेश आपी शको अने पछी एनुं रक्षण करो। केम विश्वामित्र जेवो संदेश? केम के विश्वामित्र ऋषिए ज्यारे विचार कर्यो कि मारा यज्ञना अंदर आ राक्षसो नुकसान करी रह्या छे एने पूर्ण करवा देता नथी ए वखते ए पोते समर्थ हता ज
પણ એનો શ્રેય કોઈ અન્યને મળવો જોઈએ. અને જે યજ્ઞ માટેનો જે નિયમ લઈને એ બેઠા છે એમાં એ ક્રોધ ના કરી શકે. અક્રોધના અશૌચ પરાર્થા સતતમ બ્રહ્મચારિણા, એટલા માટે થઈને એ રામજીને લેવા માટે જાય છે અને રામજીને દિવ્યાસ્ત્ર આપવા માટે કાન દ્વારા મંત્રો અને દીક્ષિત કરે છે. એટલા માટે હે પ્રભુ, હે રામજી, તમે મારા કાનને એવી રીતે તૈયાર કરશો, એવી રીતે રક્ષણ આપશો કે જેમ વિશ્વામિત્ર ઋષિએ તમને આપ્યા હતા. વિશ્વામિત્ર પ્રિય શ્રુતિ. અને એનાથી આગળ ધ્રાણમ પાતુ મખત્રાતા મુખમ સૌમિત્રી વત્સલ. ધ્રાણમ પાતુ મખત્રાતા, યજ્ઞના રક્ષણ માટે મારા તમે નાક બનજો. જ્યારે ભગવાને યજ્ઞના રક્ષણ હેતુ મારીચ, સુબાહુ અને અન્ય દૈત્યોનો નાશ કર્યો, અને જ્યારે મારીચને તો 1000 યોજન સુધી દૂર એને એક બાણના પ્રહારથી ધકેલી દીધો. ઘણી જગ્યાએ 100 યોજન મળે છે, ઘણી જગ્યાએ 1000 યોજન મળે છે. પણ એ અર્થ એવો છે કે જેમ તમે ધર્મના નાક બની ગયા, યજ્ઞના રક્ષણ જેવા દિવ્ય કાર્યોમાં, એટલે કે ધર્મના રક્ષણ જેવા દિવ્ય કાર્યોમાં હું સદૈવ પ્રશસ્ત રહી શકું, એ માટે મારા નાકનું રક્ષણ કરજો, મારા ઇજ્જત આબરૂ પ્રતિષ્ઠાનું રક્ષણ કરજો. અને ત્યાંથી એમ કહે છે મુખમ સૌમિત્રી વત્સલઃ, અને આખા મારા વદનનું, મારા મુખનું સૌમિત્રી એટલે કે સુમિત્રાના પુત્ર એવા લક્ષ્મણ જેવી રીતે બનાવજો. કેમ? કેમ કે લક્ષ્મણ એ દરેક આજ્ઞાનું સશબ્દ પાલન કરનારા બને છે. અને એટલા માટે હું પણ ધર્મના તમામ નિયમોને પાલિત કરી શકું, એ હેતુથી મને તૈયાર કરજો, મારું રક્ષણ કરજો. રામ રક્ષા સ્તોત્ર કેવળ સ્તોત્ર નથી, એ સ્તોત્ર પાછળ કેટલા ગુઢાર્થ છુપાયેલા છે એ આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ. અને ખરા અર્થમાં જ્યારે તમે રામના ચરિત્રને પોતાના અંદર ઉતારી રહ્યા છો, તમે એનું રક્ષણ માગી રહ્યા છો શ્લોક દ્વારા, ત્યારે સમજવાનું છે કે એ રક્ષણ સાથે સાથે આ વિચારો પણ તમારા અંદર ઉતરશે. ત્યારે સાચા અર્થમાં મૃત્યુ પછી પણ જે નામ સાથે રહે છે એ કેવલ રામ છે. અને એટલા માટે કાશી ક્ષેત્રમાં મૃત્યુ પછી તમામ જીવાત્માઓને ભગવાન સાંબ સદા શિવ તારક મંત્ર આપે છે. એ મંત્ર બીજો કોઈ નથી, કેવલ અને કેવલ રામ છે. અને આગળ જ્યારે આ સ્તોત્રને વિચારીએ છીએ ત્યારે શબ્દો મળે છે જિબ્બા વિદ્યાનિધિ પાતુ કંઠમ ભરત બંદિત. જિબ્બા વિદ્યાનિધિ પાતુ, કે મારા જીભ ઉપર તમે જ્યારે બિરાજમાન થાઓ તો હે રામ, કેવળ અને કેવળ હું જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરું. યુદ્ધના મેદાનમાં પણ રામજી જ્ઞાન પીરસતા હતા. અને એનાથી આગળ જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ સ્કંધો દિવ્યાયુધ પાતુ ભુજો ભગ્નેશ કાર્મુકઃ. મારા જે સ્કંદ છે, મારા જે બાહુ પ્રદેશ છે, એ ભગવાન જ્યારે તમે સ્થિર કરો છો તો એ દિવ્યાયુધ રૂપે તમારા જેમ આયુધો છે એમ ધર્મને પ્રશસ્ત કરવાના મારા હાથ છે સદૈવ તૈયાર રહે. અને ભુજો ભગ્નેશ કાર્મુકઃ. અને એનાથી આગળ કરો સીતાપતિ પાતુ હૃદયમ જામદગ્નજિત. મારા હાથમાં બીજાના રક્ષણ માટે, જેમ સીતાજીને પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈને તમે સમુદ્ર ઉપર સેતુ બાંધી દીધો, અન્ય જીવોને તારવા માટેના બધા જ પ્રગલ્ભો તમે તમારા હાથથી છૂટા મૂકી દીધા, એમ મને પણ ધર્મ આચરણ માટે મારા હાથ ક્યારે રોકાવાના જોઈએ. અને ત્યાંથી આગળ જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ હૃદયમ જામદગ્નજિત, પરશુરામજીને જેને જીત્યા શબ્દોથી, પોતાના પ્રેમથી, પોતાની ભક્તિથી, પોતાની લાવણ્યતાથી, એમ હું પણ તમામને જીતી શકું. એમ આ જે રામ રક્ષા સ્તોત્ર છે એને જ્યારે આપણે વિચારીએ છીએ ત્યારે આપણને રામજીના સંપૂર્ણ ચરિત્રનો અહેસાસ થવા લાગે છે. અને પછી છેલ્લે રામાય રામભદ્રાય રામચંદ્રાય વેદસે રઘુનાથાય નાથાય સીતાયા પતયે નમઃ. અને જ્યારે છેલ્લે શબ્દો મળતા નથી ત્યારે એક શબ્દ આવે છે રામ રામેતિ રામેતિ રમે રામે મનોરમે સહસ્ર નામ તત્તુલ્યમ. રામ નામ વરાનને, કે આ પૃથ્વી પર જપવા યોગ્ય કોઈ એક શ્રેષ્ઠ નામ હોય તો એ કેવળ રામ છે. અને એ રામમાં જ રમણ કરી શકીએ અને એ રામમાં જ આપણું મન રત રહે, એ જ અભ્યર્થના સાથે નમસ્કાર. અસ્તુ સદા શિવોહમ. નમો નમઃ.